May I come in, sir? Yes, please. Good afternoon, sir. Good afternoon. You are? Thank you, sir. I mean Musarraf Hussain. Mir Mutawaf Hussain. Yes, sir. You have been called for Group A. Gurufin. What was your optional? Mathematics. Maths. Medium? English. English. When is your interview date? 17 November. 17. Mir, if you can tell us something about yourself. My name is Mir Musarraf Hussain. I belongs to Beldanga of Murshidabad district, and I done my schooling from Beldanga and graduation from Beldanga Isar Fatehpuria College in 2018 in mathematics, and after that I complete my MSc in Netaji Subhash Open University, and I am now preparing for civil service and working as a private tutor. Private tutor. Yes, sir. And you teach mathematics to students. No, sir. Actually, mathematics. No. Did you NSC in mathematics? Yes, sir. In Netaji Open University. Right, but the subject was Mathematics. Yes, sir. You're from which district? Murshidabad. Murshidabad. Could you kindly tell us something about Murshidabad, something unique? Why Murshidabad is a good tourist spot? What are the challenges which Murshidabad face? Actually, Murshidabad is a former capital of Bengal, and it's now it's various type of challenges like border issue and literacy rate also low. And what is the literacy rate of Murshidabad? Actually 66.59%. Okay. Can you, on that line, can you tell us the literacy rate of a district which is the highest literate district? Highest literate district is East Midnapur. Okay. What is the literacy rate there? 84%. Okay. What is then the main factor why Murshidabad's literacy rate is low compared to Actually, occupation of Murshidabad mainly agriculture based, and various type of people migrate to other state and other country. That's why many child they also go to their parents, and some are not properly livelihood. That's why one of the reason. Why do you want to join this, WBCS executive service? Sir, we know that the executive, that is WBCS executive, is the wide platform where I can expose my knowledge, and we also contact with various type of population in the society. And behind this, one of motive for this job, in my blog, one video of officer, I impress and motivate from this person. You were motivated by a BA? Yes, sir. My blog. In your blog? Which is your blog? Beldanga one. Okay. What is Beldanga one famous for? So Beldanga one famous for gamcha and chili, and one other sweets is chana vada. Okay. What is the you have written Beldanga block? What are the boundaries of Beldanga block? Which other blocks are adjacent to Beldanga? Sir, in north side Baharampur, and south side is Beldanga 2 block, and west side Bharatpur and Navagram, and east side Navda Horivarpada. Okay. Does Beldanga 1 have any Nodia district? No, sir. There are no boundary with Nodia district.
You have written here that you like to spend time with children. Yes, sir. That is right. Yes, sir. Given this, don't you think that, plus your background as mathematics, a student of mathematics, don't you think it would have been more suitable for you to, apply for teaching jobs, government teaching jobs, say primary school or secondary school? You would have been able to spend time with children also. Yes, sir. I already told. I actually decided to become a master, but after my graduation, when I visit my BDO office and meet my block development officer, then I some inspiration and motivate this person, because which type of work and which type of cordial to this person, that I think. And other also reason is my father and mother. বাকি ইংরেজিতে বলতে অসুবিধা হয়? Yes, sir. Actually, Bengali medium, but I try to. ঠিক আছে, তাহলে বাংলায় বলুন। Okay, sir. এখন তবে একটুখানি তাহলে আগে একটুখানি বলে দেবেন যে আমি যদি বাংলায় বলতে স্বাচ্ছন্দ্য, হ্যাঁ করি, তাহলে কি কারণ বেসিক্যালি তোমার ইংরেজিতে ভুল রকম গ্রামার মিস্টেক্স হচ্ছে, ভুল হচ্ছে। Okay, sir. এখন তুমি থমকে থমকে স্ক্যামার পড়ছো। ফ্লুয়েন্সিও কম। Yes. ইংলিশটা তবে আবার কোন বা আইদার দুটো রাস্তা আছে, কেউ প্র্যাকটিস ইন ফ্রন্ট অফ আ মিরর, অন ক্যামেরা প্র্যাকটিস করু, হ্যাঁ, ঠিক আছে, স্যার। যতটা আপগ্রেড করা যায়, and only you'll have to seek permission to talk in Bengali ঠিক আছে, স্যার। alternatively. ঠিক আছে, হ্যাঁ বল, যেটা বলছে কই কিছু কি কোয়েশ্চেনের উত্তর দিচ্ছিলে? স্যার কোশ্চেনের উত্তর অলরেডি দিয়ে দিই। তাহলে ঠিক আছে। আচ্ছা, এই আপনার প্রেফারেন্স কি গ্রুপ এ সার্ভিসে? এক্সিকিউটিভ ফার্স্ট প্রেফারেন্স। আচ্ছা, এক্সিকিউটিভ সার্ভিসে ধরুন ঢুকলে আপনি কি পোস্টে জয়েন করতে হবে? স্যার এক্সিকিউটিভ পোস্টে জয়েন করার পর ট্রেনিংয়ের পর প্রফেশনাল ডিএমডিসি। কি প্রফেশনাল? প্রফেশনাল। আচ্ছা, প্রফেশনাল না প্রবেশন? প্রফেশনাল। প্রফেশনাল, ওকে। তারপরে যখন এই প্রবেশন পিরিয়ড, এটার মানে কি? প্রবেশন চাকরিতে কিছু প্রবেশন মানে কি? স্যার অ্যাকচুয়ালি কি প্রবেশন জিনিসটা? স্যার টেম্পোরারি বেসিসে। টেম্পোরারি বেসিস বলতে? স্যার এটা কি সাবস্ট্যান্টিভ পোস্ট না? স্যার অ্যাকচুয়ালি সাবস্ট্যান্টিভ পোস্টের এগেইনস্টে কি তাদের রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে না? আপনার যে রিক্রুটমেন্ট হবে হয়নি, আপনি বলছেন আপনি প্রবেশনার হবে, তাই তো? ইয়েস স্যার। এটার মানে কি, অর্থ কি বুঝিয়ে বলুন তো বাংলা। স্যার অ্যাকচুয়ালি ট্রেনিংয়ের পর যে ওই কাজটা বোঝার জন্য একটা টাইম দরকার, সেই জন্য আই থিঙ্ক 2 বছর মতো ডিএমডিসির আন্ডারে কিছু কাজ শেখার জন্য। 2 বছর পর তার কি ঘটে? তারপরে হয়তো মানে ব্লকে পোস্টিং। কনফার্মেশন হয়। কনফার্মেশন কোন- মানে আপনি বরাবরই ট্রেনিং কনফার্ম না। 2 বছর ট্রেনিং হয়ে গেলেই কি কনফার্মড না আরো কিছু? এই ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রুপে সার্ভিসের চাকরি কনফার্ম হতে কি কি লাগে জানেন? স্যার আমার এটা ঠিক জানা নেই। এনিওয়েজ, তারপরে আপনি কি ধরুন কনফার্মেশন হলো, তারপরে আপনি কি পোস্ট জয়েন করবেন? স্যার ব্লকে ভিডিও হিসাবে জয়েন। ওকে, ভিডিও শুটে স্যার। ভিডিওর কি কি কাজ? স্যার ভিডিওর কাজ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট মানে স্টেটের সঙ্গে লোকাল সেলফ গভর্নমেন্টের চ্যানেল করা, মানে কানেক্ট করা। তাছাড়া এক্সিকিউটিভ। এই চ্যানেলটা কি বন্ধ আছে? না। ওই চ্যানেলটা তো আছে। Yeah. তাহলে ভিডিও কি করবে? চ্যানেল তো এক্সিস্ট করছে, গভর্নমেন্টের সাথে ব্লকের চ্যানেল এক্সিস্ট করছে, ভিডিও কি করবে? চ্যানেলটা পরিষ্কার করবে? অ্যাকচুয়ালি চ্যানেল মানে ওই কাজটা ঠিকভাবে, যেমন যে গভর্নমেন্ট স্কিমগুলো আছে সেগুলো ব্লকে ঠিকঠাক ইমপ্লিমেন্ট করা। তারপরে যে পঞ্চায়েত ইলেকশন হয় সেখানে কি স্কিম আছে? ভিডিও তাতে কি রোল প্লে করবে? কি স্কিম? স্যার ভিডিও অ্যাকচুয়ালি স্কিমগুলো আসলে যে অন্যান্য স্টাফ আছে তাদেরকে দিয়ে, যেমন এখন বর্তমানে আমার পাড়া আমার সমাধান, এসবগুলোতে বিভিন্ন তাতে আমার পরে আমার সমাধানে কি হচ্ছে? ব্লকের অন্যান্য কি রোল? ব্লকের অন্যান্য স্টাফদেরকে নিয়ে কি করবে? ভিডিও অ্যাকচুয়ালি কি অ্যাকচুয়ালি স্কিমটা সেটা আমার প্রথমে। পরে আমাদের সমাধান স্কিমটা কি ছোট করে বলুন। স্যার এটা একটা মানে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল একটা স্কিম, যেখানে প্রত্যেকটা বুথের জন্য 10 লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে। টোটাল প্রায় 80,000 মতো বুথকে মানে এই প্রদান করা হবে, যেখানে কোনো বুথের যেসব সমস্যাগুলো হতে পারে, রাস্তা, জল,
বা অন্যান্য কিছু সমস্যা সেগুলো সমাধান করার চেষ্টা হবে এই মানে টাকাটা দিয়ে। আচ্ছা, ভিডিওর কাজ তাহলে শুধু ওই চ্যানেলটা করা, তার আর কি কাজ? ভিডিওর কাজ তাছাড়া যেমন বললাম পঞ্চায়েত ইলেকশনের সময় রিটার্নিং অফিসার হিসাবে কাজ। পঞ্চায়েতের যে ইলেকশনটা হয় কটা স্তরে? 3টে স্তরে হয়। সবগুলোতেই কি ভিডিও রিটার্নিং অফিসার? আচ্ছা, টোটাল পঞ্চায়েত ইলেকশনটা তো একসঙ্গেই হয়, সেই হিসেবে রিটার্নিং অফিসার তো ভিডিও। জেলা পরিষদ জন্য কি রিটার্নিং অফিসার উনি? অ্যাকচুয়ালি ব্লকের রিটার্নিং অফিসার, গোটা জেলা ব্লকের তো ইলেকশন হয় না, ইলেকশন ব্লকের হয় গ্রাম পঞ্চায়েতে, পঞ্চায়েত সমিতির আর জেলা পরিষদ। ব্লকের ইলেকশন কিন্তু মানে ভিডিওর আন্ডারে পঞ্চায়েত ব্লকের- সমিতি। ব্লকের জনপ্রতিনিধি নেই, জনপ্রতিনিধিরা হচ্ছে লোকাল সেলফ গভর্নমেন্টের 3টে টায়ার। হ্যাঁ স্যার। তো তাহলে জেলা পরিষদের রিটার্নিং অফিসার কি ভিডিও? অ্যাকচুয়ালি ওই ব্লকের রিটার্নিং অফিসার হচ্ছে ভিডিও, গোটা জেলা পরিষদের রিটার্নিং অফিসার তো ভিডিও নন। তার মানে ওই ব্লকে যে জেলা পরিষদের সিট আছে সেই সিটটার জন্য রিটার্নিং অফিসার ভিডিও। স্যার এই ব্যাপারটা আমি পুরোপুরি ক্লিয়ার নই। ঠিক আছে স্যার। আর একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করার আছে, সেটা হচ্ছে যে মনে করুন আপনি একজন বিডিও হিসাবে চাকরি পেলেন, হ্যাঁ, এবার আপনার আপনার অফিসে তো অনেক রকম কলিগ থাকবেন, হ্যাঁ, কোনো মহিলা কলিগও থাকবেন। এবার মহিলাদের ওয়ার্ক প্লেসের সুরক্ষা নিয়ে, হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। বা বিভিন্ন রকম হ্যারাসমেন্টের এগেনস্টে, সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট, মেন্টাল হ্যারাসমেন্ট, হ্যাঁ, তার বিরুদ্ধে আমাদের দেশে এবং আমাদের রাজ্যে কি কি রিগ্রেশন মেকানিজম আছে, এটা তো আপনার জানা দরকার অ্যাজ অফিস বস। ভিডিও ইজ দি বস অফ হিজ অফিস। ইয়েস স্যার। তো যদি কোনো আপনার মহিলা কর্মী হ্যারাসড হন অন্য কোনো কর্মীর দ্বারা, আপনারই অবস্থা কোনো কর্মীর দ্বারা, তো তাদের হোয়াট রিগ্রেসাল মেকানিজমস আর ওপেন ইন ফ্রন্ট অফ আর, এবং তিনি কোন কোন ইয়েতে আপনার কাছে কি কি বিষয়ে ইয়ে করতে পারেন, জানেন এগুলো কি ইয়ে আছে অফিসে আমাদের? স্যার অ্যাকচুয়ালি কোনো অ্যাড বা রিড্রেসেল আমার এই মুহূর্তে জানা নেই, তবে এখন আমি মহিলা সুরক্ষার ব্যাপারটা ইদানিং খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। কি কারণের জন্য জানেন? পশ্চিমবাংলায় বিশেষ করে স্যার কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের সুরক্ষা ইদানিং পশ্চিমবাংলায় খুব বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এটা কেন বলুন তো? এটা কি সত্যি বললাম না মিথ্যে বলা হবে, এটা বলুন। স্যার অ্যাকচুয়ালি ঠিকই বলেছেন, কারণ অনেক ওয়ার্ক প্লেসে তারা হ্যারাস্ট হচ্ছে, কারা? মহিলারা। এরকম একটা দুটো ঘটনা বলতে পারবেন ইদানিং কালের অতীত থেকে? স্যার কিছুদিন আগে মানে দুর্গাপুরে মনে হয় একটা মানে দুর্গাপুরে যিনি হয়েছে তিনি ওয়ার্কার ছিলেন, ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তার এমপ্লয়ি ছিলেন কি? না স্যার এমপ্লয় না, ডাক্তার পড়ছিলেন। স্টুডেন্ট, ছাত্রী। হ্যাঁ ছাত্র ছিলেন। আমরা ওয়ার্ক প্লেসের কথা বলা হচ্ছে। ওয়ার্ক প্লেসে হয়েছে সেটা দেখেন কিছু কি কোনটা বলছি, কোন সমস্যাটার কথা এটা খুব ইয়ে দিলেন। স্যার আরজি করার কথা বলছেন কি? তো ওইটাই তো সবার আগে অনেকটা। আপনারই বলার কথা। হ্যাঁ স্যার। তো এরকম সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হলে করে মহিলাদের কাছে কি রিগ্রেশন মেকানিজম আছে জানেন? স্যার জানা নেই ঠিক। মোশাররফ, আপনার অনেকটা ইমপ্রুভ করতে হবে, অনেকটা অনেকটা। আপনি বাংলাতেও খুব ফ্লুয়েন্টলি কথা বলছেন, কাটা কাটা কথাগুলো। হ্যাঁ, ইংলিশটা তো ঠিক আছে, ইংলিশটাতে বলতে গেলে তো প্রবলেম হচ্ছে, গ্রামার ভীষণভাবে পুয়ার। ঠিক আছে, আপনাকে কিন্তু এই পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেম, ভিডিও রোল, এই সমস্ত ব্যাপারেই কিন্তু অনেকটা পুল আপ করতে হবে। ভিডিওর অনেকগুলো রোল আছে। ভিডিও ডেভেলপের চ্যানেল করেন না, সরকারের যা ডেভেলপমেন্ট স্কিম আছে সেগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করেন, সুপারভাইজ করেন। ঠিক আছে, ঠিকই। সে স্কিমগুলো কি কি? হ্যাঁ, আবাসে কি হয়, বুথিলে প্রত্যেক বুথ পিছু 10 লক্ষ টাকার বাজেট আছে, রাইট? কিন্তু সেখানকার মানুষজন ক্যাম্পে এসে তারা নিজেরা ঠিক করবে কোন কোন কাজ প্রায়োরিটি ওয়াইজ তারা নেবে ওই 10 লক্ষ টাকার মধ্যে। ভিডিও সেইগুলোকে সমস্ত বুথের থেকে এগুলো জমা করে আপলোড করতে হবে, পোর্টালে আপলোড হবে, সেই মতো করে ইমপ্লিমেন্ট হবে। তাছাড়াও অনেক স্কিম আছে, ধরুন মনরেগা স্কিমে ভিডিও রোল কি? ভিডিও পঞ্চায়েত সমিতির আবার এক নির্বাহী আধিকারিক, এক্সিকিউটিভ অফিসার,
ইলেকশন হলে বিডিওর রোল কি? বিডিও কিন্তু জেলা পরিষদের রিটার্নিং অফিসার নন, উনি অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার জেলা পরিষদের। তাহলে এবার প্রশ্ন আসবে, জেলা পরিষদের সেটা রিটার্নিং অফিসার কি? স্যার ডিএম। সেটা আপনি গিয়ে একটু পড়ে নিন, কারণ আমি সবটা বলে দিলে আবার আপনার মনে হবে আর পড়বো না। ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, বিডিও নন, ঠিক আছে স্যার। জেলা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক কে? অ্যাকচুয়ালি ডিএম। অ্যাকচুয়ালি কি? তাহলে ডিএম কি জেলা পরিষদের কাজ দেখেন না অন্য কেউ দেখে? স্যার ডিএম এর আন্ডারে যেটা মানে জানি এডিএম স্যার রাখেন। এডিএম দেয়। এডিএম ইজ অলসো এইও জেলা পরিষদ। এডিএম পঞ্চায়েত যিনি হন, যে এইও জেলা পরিষদ। এটা ডেলিগেটেড পাওয়ার, ডিএম এর ক্ষমতা ওনাকে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, তো এই সিস্টেমগুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাপটিচিউড, পঞ্চায়েত রাজ সিস্টেম, হ্যাঁ, বিডিও রোল, এই যেগুলো আপনার যে চাকরিতে আপনি যাচ্ছেন সেই চাকরির জন্য যেটা করতে হবে। শুধু এই গ্রুপে তো নিশ্চয়ই আপনি প্রায়োরিটিতে এক্সিকিউটিভ দিয়েছে, তারপরে কি দিয়েছে? তারপর রেভিনিউস কারিউস। অর্থাৎ জিএসকে 2.0 জানেন স্যার কিছু ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে জিএসটির। কি হয়েছে? কত তারিখে চালু হয়েছে জিএসটি 2.0? কবে থেকে চালু হয়েছে? জিএসটি চালু হয়েছে 2000। জিএসটি 2.0 কবে থেকে চালু হয়েছে? 2.0 একটা ভরসা। মানে এই যে এই নতুন ছাড়টা দেওয়া হবে স্যার, কত তারিখ থেকে? তো মানে ফার্স্ট উইক ফার্স্ট না, আরে অনেক কটা, তাহলে অনেক জায়গাতেই অনেক জায়গা রয়েছে, খামতি রয়েছে, না অনেক জায়গাতে। আমরা কিন্তু পরিষ্কার করে বলছি, অনেক কটা জায়গাতে খামতি রয়েছে। মানে আজকের থেকে ফিরে গিয়ে এটা কি পাখির চোখ করতে হবে যদি পেতে পারে। ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, একদম মানে চোখ কান বুঝে পড়তে হবে ওই জিনিসগুলো। আর একটু আয়নার সামনে একটু কথা বলুন, আপনার নিজেরই কানে ধরা করবে। ঠিক আছে স্যার। কারণ ভিডিওর কিন্তু লোকাল মানুষের মধ্যে ডিরেক্ট ইন্টারাকশন করতে হয়। ধরুন 100 জন লোককে আপনি কথা বলে তাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করবে, ঠিক না? তাহলে আপনার যতটা ভালোভাবে বোঝাতে পারবে তত তাড়াতাড়ি তারা সেটা বুঝবে। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্যার দুটো একটা কোশ্চেন করতে হবে স্যার। ওই ড্রেস কি কোনো মানে কোট পরে যেতে হবে ভাই আমার? আপনি যেরকম পরে আছেন শার্টটা এরকম নতুন শার্ট পরবে, ঠিক আছে স্যার। গ্রাম করে যদি নতুন যদি তাও একদম ইস্ত্রি করে ইস্ত্রি করে পড়বে, কাপড় শার্ট। স্যার আস্তে আস্তে এমন হয়ে গেল আর নতুন স্যার। ঠিক আছে। আর স্যার আরেকটা কোশ্চেন। তুমি যদি অনেকটা দূর থেকে পরীক্ষা দিতে আসো সেই ক্ষেত্রে অ্যাডভাইসেবল পরীক্ষার দিন সকালবেলাটা কাছে পিঠে কোথাও একটা থাকুন, যেখানে বা কোনো একটা ওয়াশরুম ভালো আছে এটসেট্রা, একটা সেট জামা নিয়ে আসো, ওটা চেঞ্জ বয়ে হবে বিফোর ইউ এন্টার দ্য এক্সামিনেশন ভেনিউ। হ্যাঁ, একটা ক্রাম্পল জামা যদি পরে পরে সেদিককেই যদি আসতে পার, সেক্ষেত্রে চেঞ্জ ইউর শার্ট। ঠিক। আর বলো। আর আরেকটা কোশ্চেন একদম মানে শুটা কি কালো বা ব্রাউন? আমার অ্যাকচুয়ালি প্যান্ট আছে তুমি দেখতে পাচ্ছি না, ধরো আমরা যেখানে বসে আছি আমি এরকম করে শুজ ফর্মাল। তুমি রিভার্সটা ভাবো, মানে প্যানেলের যারা বসে আছেন তারা বসেই থাকতে পছন্দ করবে, শেকড় গজিয়ে দেয়, তো এরকম করে উঠে আমি কি এরকম করে দেখবো? না স্যার। তো না, যখন এন্টার করছি তখন পারেন না, ওগুলো ইম্পর্টেন্ট না। ঠিক। তুমি উইশ করছো কিনা, হ্যাঁ, পারমিশন নিয়ে বসছো কিনা, তোমার বসার সময় বসছে, তুমি কিভাবে কথা বলছো, সব প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে এমন না। যেটা জানো সেটা ঠিক মতো উত্তর দিচ্ছ কিনা। তোমার কিন্তু এই মুহূর্তে প্রচন্ড রকম শর্টকামিং আছে ইন ইউর স্পোকেন ইংলিশ, স্পোকেন বেঙ্গলি অ্যান্ড নলেজ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাপটিচিউড, পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেম, রোল অফ ভিডিও, প্রত্যেকটা জায়গাতে খামতি রয়েছে, যেটা তোমার এই কামিং 2 সপ্তাহের মধ্যে তোমাকে প্রচন্ড পুল আপ করতে হবে। দেখো তুমি রিটেনে চান্স পেয়েছো, তার মানে তোমার প্রিপারেশনটা ছিল, কি হলো বলতে পারে? হোয়াট হ্যাপেন্ড? স্যার অ্যাকচুয়ালি রোল যে জিজ্ঞেস করছেন বা পঞ্চায়েত এগুলো জানি, কিন্তু ঠিকঠাক আমি হয়তো ডেলিভারি করতে পারলাম। তাহলে তাদের এটাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। প্র্যাকটিস করতে হবে। আর এই রহস্য আসবে। বুঝলেন, এগুলো স্টক কোয়েশ্চেন, মানে এগুলো আপনি এক্সপেক্ট করতেই পারেন, এগুলো আপনার হয়তো মেইন ইন্টারভিউতে এরকমই কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, এগুলো প্রিপেয়ার্ড আনসার তৈরি করুন। কিছু ধরো এমন প্রশ্ন থাকবেই যেটা তোমার নলেজের বাইরে আছে, সেটা আমি ঠিক এই মুহূর্তে বলতে পারছি না, রাইট? হলো
কিন্তু যেটা তোমার স্টপ কোয়েশ্চেন পারতে হবেই, সেটা তো তোমাকে প্র্যাকটিস করে ওই জায়গায় আসতে হবে। হ্যাঁ স্যার, অ্যাকচুয়ালি আজকে যে কোশ্চেনগুলো করেছেন কম বেশি জানার মধ্যেই, কিন্তু ঠিকঠাক আমি ডেলিভারি করতে পারবো। ওটা বারবার বারবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের এটা মানে মুখে বলতে হবে বেশি, মানে মনে মনে পড়ে যাচ্ছে, তো এটা তো কাজ হচ্ছে না আমার। কি তোমার উত্তরে আমি স্যাটিসফাইড হতে পারছি, হ্যাঁ কারণ তুমি সি বুঝতে পারছো, সবটা বললে এটা। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ পুরা, দেখে থ্যাংক ইউ স্যার। গেল